अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजिर हाँ अहमद रज़ा और अज असी पहुँचे हाँ पंजाबी के मशहूर दानश्वर एहसान बाजवा होरां दे कोल। और एहसान बाजवा साहब का नाम जदों तुसी सुनते हो तो तुहाडे ज़हन दे विच लाजमी उन्हां दा पिंड गखड़वाली, उन्हां दी तहसील पसरूर, उन्हां दा ज़िला सियालकोट ये लाजमी आ जाता होएगा। सो असी इस टाइम उन्हां दे घर कुछ गलबात करन लई कुछ खास मुद्दों ते असी इत्थे पहुँचे हाँ। और उन्हां तो मैं सवाल करांगा कि पिछले दिनों जो असी उड़ीक रहे सी पंजाब दे पंजाबी कि नवीं आवन वाली हुकूमत की जिहड़ी एजुकेशन पॉलिसी होएगी उहदे विच पंजाबी दे पढ़ाए जाण दा सवाल भी सब तो उत्ते रखिया होएगा। लेकिन जदों मुराद राज साहब ने 2020 वास्ते जिहड़ी अपनी पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की है उहदे विच उन्हां दा आखना सी कि सिर्फ उर्दू है और उर्दू और सिर्फ उर्दू। पहले नंबर पर तो यह है कि एक धोखा है जो एक नवे सिरे तो ये करना चाह रहे हैं एजुकेशन के नाल, खासकर पंजाब के अंदर कि उर्दू तो पहले भी है। अज तुसी कोई भी गौरमेंट का स्कूल जाके फरोड़ लो, बच्चों दी किताबां चेक कर लो, उर्दू तो सिवा तो तुहानूं कख नहीं लभेगा उत्थे। यकीनन वो तो पहले ही उर्दू दे विच है, तो फिर उर्दू दे विच दोबारा तो करके तो किहड़ा कोई इत्थे कोई तीर मारन चली गौरमेंट। दूसरा जिहड़ा सवाल साडे एक साफी दोस्त ने उन्होंने तो किया कि अगर तुसी ये दुनिया का यह फलसफा अपनाते हो कि बच्चा अपनी मदर लैंगुएज दे ज़्यादा सीखता है तो वो तो पंजाब की मदर लैंगुएज तो पंजाबी है, तुसी पंजाबी दे विच पढ़ाओ, बेशक वो जिहड़े लहजां दे विच पढ़ाओ। उहदे तो उन्होंने कहनी जी पंजाब की जिहड़ी ज़्यादा आम फहम ज़बान है उर्दू है। सो आम फहम ज़बान पंजाबी की निस्बत जिहड़ा उर्दू बना रही है उसकी तो सानूं कोई ज़हनी हालत ते शक होना चाहिए। असी जिथे बैठे हाँ ईवन कि लाहौर दे विच जिथे खड़े होकर पंजाब असैंबली के सामने वो गल कर रहे सी उस तो 1 किलोमीटर दूर पिछे चले जान उत्थों के किसी आम बंदे नाल गल करन तो उन्हें पता चल जाएगा कि पंजाब की ज़बान पंजाबी है या उर्दू है। सो पंजाब की ज़बान बदलण की एक तो साजिश और दूसरा पंजाबी ना पढ़ाना इस बददियांती ते पंजाबी दे महान दानश्वर जिन्हां दा पंजाबी फोक अदब ते पंजाबी कहानियां ते पंजाबी खोज ते और दुनिया भर के जोड़े चंद पंजाबी हैं उन्होंने इन्हों का नाम शुमार होंदा है। और यकीनन इन्हों की गल की बड़ी वैल्यू है, हर पंजाबी इन्हों कन ला के सुनता है क्योंकि सियाणफ की गल होंदी है। तो ये असीं उन्हां दी राय लैंदे कि वो इसनूं किस तरीके नाल देखदे हैं वज़ीर तालीम मुराद रास दे इस बयान नूं और इहदे ते पंजाबियां नूं अगे करन दी की लोड़ है। जनाब बट्टू साहब तुहाडी मेहरबानी, तुसीं एडा पंध करके मेरे कोल तशरीफ लियाए। असल गल ये है कि सियाणे आखदे ने कि गुलाम बन जाना, कौमां गुलाम बनदियां रहियां ने और बाद विच वो आज़ादी हासिल कर लैंदियां ने, लेकिन गुलाम हो जाना जिहड़ा है सब तो वड्डी बुरी बात है। किसी भी पंछी नूं फड़ के पिंजरे च पाईए तो जिन्ना चिर वो तड़फदा रहिंदा है, पिंजरे नूं टक्करां मारदा रहिंदा है, उन्ना चिर गुलाम होया नहीं हुंदा। जदों अंदर समझौता करके बह जांदा पिंजरे दे विच ते वो ज़हनी तौर ते गुलाम हो जांदा है। साडा दुखांत भी यही है पंजाबियां दा कि असी जदों 1849 च अंग्रेज़ आए तो उन्हां दे जिहड़े बईए सलाहकार उत्थों लखनऊ तो नाल लैके आए, उन्हां आउंदियां ही उन्हां नूं दस्सिया कि ये बड़ी जाबर कौम जे, ये 90 साल इन्हां अंग्रेज़ां नूं नहीं वड़न दिता, इत्थे सतलुज तो उरां आउण नहीं दिता। इन्हां दी बहादरी, इन्हां दा इलम, ये वो कौम है जिन्हें कुटलिया चाणकिया वर्गे पैदा किए लोग। ये कौम वो है जिन्हें जनाब पोरस वर्गे पैदा किए, दुल्ले भट्टी वर्गे, अहमद खान खरल वर्गे पैदा किए, ते दानिश्वर जिहड़े ने शाह हुसैन वर्गे, मियाँ मुहम्मद बख्श वर्गे पैदा किए, सुल्तान बाहू वर्गे, हाशिम शाह वर्गे, ते जनाब ख्वाजा गुलाम फरीद वर्गे, ते बुल्ले शाह वर्गे पैदा किए, वारिस शाह वर्गे पैदा किए। उन्हें आख्या कि इन्हां लोकां कोलों दानिश खो लो तो दूजा है कि इन्हां दी बांह दा जोर भी खोलिया जाए, और उहदा तरीका इको ही है कि इन्हां को ज़बान खोली जाए। और वो आए तो उस वेले जदों कि मतलब सिंधियां नूं उन्हां सिंधी ज़बान उत्थे दे दी, लेकिन सानूं साडी पंजाबी जिहड़ी है खो लई। और मैनूं एक बंदे ने पढ़े लिखे बंदे दस्सिया सी कि उस वेले एक इश्तिहार जिहड़ा है वो वंडिया गया सी, जिहदी को कापी उन्हें दस्सिया कि जैब घर च मौजूद है कि जिहड़ा कायदा जमा कराएगा पंजाबी दा उन्होंने 6 आने मिलणगे, जिहड़ा तलवार जमा कराएगा उन्होंने 8 आने मिलणगे। उन्हें आख्या कि पंजाबियों की जिहड़ी बांह दा जोर है वह भी खोलो, इन्हां को अकल फिक्र दा नाई दानिश
ਖੋਲੋ। ਸੌਰੀ ਇਹਦੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਇਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸੀ 6 ਆਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤਲਵਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਆਨੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, 8 ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚ ਜੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤਲਵਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ ਕਿ ਲੜਨਯੋਗ ਵੀ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਜੰਮਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਵਾਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਹੀ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਇਹ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੱਖੀ ਤੇ ਮੱਖੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਡਰਾਫਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਝਦਰਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਲਰਕ ਹਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਰੋਬ ਸ਼ੋਪ ਪਾਉਣ ਲਈ 2-3 ਵਾਰੀ ਡਰਾਫਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਲੇਜ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਆਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਬੀ ਉਤਾਰਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕਿਤਾਬ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 100% ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੇ 50% ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ 5000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਇਹ 90000 ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਲੈਣ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਪ੍ਰਣਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗਾ, ਛੱਤ ਝੋਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ 5 ਤੋਂ 6000 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਦਾ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5-6000 ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਉਹ ਫਿਰਦਿਆਂ ਟੁਰਦਿਆਂ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕੁਕੜੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੈਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੈਨ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਕੜੀ ਵਾਲਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਡੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁਰਾਏ ਪਾ ਕੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੂਅਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਭੁੱਖਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਔਰ ਇਹ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਹ ਏਡੀ ਤਗੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਇਲਮ, ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਦਾਨਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਬਾਬਿਆਂ ਸਾਡਿਆਂ ਸਾਰਾ ਸੂਫੀਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ? ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੇ ਕੋਈ 125 ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਅਰਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਰ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ਕਰਗੰਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਨਾਬ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਦੁੱਖ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 100% ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿੱਖੀਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਾਲੀਮ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਗਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ
ਔਰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੰਬਕ ਭੂਸਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 50 ਇਹ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ। ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਕੋਈ ਕਲਾਸ 4 ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਮਸੀਹ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦੀਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਅਮਰੀਕਾਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਟ ਪਰਸਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ 30-35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਇਸਲਾਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਸਿੰਧੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਹੱਦ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬੰਦੋਬਸਤੀ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕਿਉਂ ਅਨਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਵਟਸਐਪ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰੂ ਤਰੂ ਕੇ ਉਹ ਲਖਨਊ ਦੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਰਨਲ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਾਲੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਕਰਨਲ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 17 ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੇ ਹੈ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲਿਊ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੈਂ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਲਾਹਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸਵਾਏ ਚੰਦ ਗਜ਼ਲਾਂ ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾਲਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਇਹ ਰਾਬਤੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ 4 ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਿੰਧੀ ਹੈ, ਬਲੋਚੀ ਹੈ, ਪਸ਼ਤੋ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸੈਨਿਕ ਤੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜਨਾਬ ਖੂਜ ਖੋਤਾ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹੀ ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਰੱਟਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੂਝ ਬੂਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਤੋਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰਨ ਰੱਟਦਾ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਟੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤਖਲੀਕ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਝ ਬੂਝ ਉਸ ਨੂੰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਦਾ ਤਖਲੀਕੀ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਬਾਂਝਪਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਅਦਬ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 1 ਸਦੀ 1.5 ਸਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਜੰਮ ਰਹੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਇੰਸ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਹੱਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਇਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੰਨਿਆ ਉਰਦੂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਰਵੇ ਪਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 72 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 72 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੌਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਚੂਹੇ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਉਹ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਹਰ 200 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇੱਥੇ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਫਾਰਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਉਰਦੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਫਲਾਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ
ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਔਰ ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਸਮਾਨ ਬਜ਼ਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਬ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤਿਸਾਲੀ ਤਬਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਮਨ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਗੜਨ ਦੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਰ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੱਸੋਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ, ਮੈਂ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਆਖਾਂਗਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਮਸਲੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਣਾਏ ਗਏ ਔਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਉਦੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 80 ਤੋਂ 85% ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਦੂਜੀ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ। ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਿੰਧੀ ਕਾ ਲੁਗਤ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਸਾਰੀ ਲੁਗਤ ਨੂੰ ਟੈਲੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ 80% ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਦਾਨਸ਼ੂਰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਹਿਜਾ ਬਦਲਦਾ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖਰੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਲੇ ਲੋਕੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਨਊਆਬਾਦ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਖਨਊਸਤਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਜਾਂ ਬਈਸਤਾਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ। 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਰਮਨੀ ਸਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੋੜਾ ਸੀ ਜਰਮਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗਰ ਬੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਪਰੈਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼, ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਦ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲਾਂ? ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ, ਗਲੀਏ ਪੈ ਜਾ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 17 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਜਵਾਨ ਆਪਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਦਬਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਬਾੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਸਹੁੰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ। ਨਵਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 200-300 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਤਾਣ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣ ਦੀ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਗੌਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੋਚੀ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਲੋਚੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 50-60 ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਰਦੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸੌਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉਸੇ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਮਫਰੂਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਉਰਦੂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੱਸੋ ਉਰਦੂ 'ਚ। 500 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਮੋਏ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਕੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਨਾਬ ਬੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋ ਭਲਾ ਕਰੋਗੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭੋਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ
ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਵੇਲਾ ਦੱਸੇਗਾ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੂਕ ਹੈ, ਹਾੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਫੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਉਸ ਫੋਕ ਅਦਬ ਨਾਲ, ਉਸ ਲੋਕ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਪਾਏਗਾ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਦਾਨਿਸ਼ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। 70-72 ਸਾਲ ਵਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾਨਿਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ।